Shah Building Materials of Sona Ice Factory, Old Agra Road, Malegaon. Contact number 9273181814. یا پھر وہ تنظیم تحریک ختم ہو جاتی. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ صوفی نور العین صابری صاحب اور جتنے بھی صوفی صاحب قبلہ کے چاہنے ماننے جاننے والے ماننے والے رفقا مریدین خلفاء جتنے بھی وہ سب ان کے ساتھ لگ کر کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اب چونکہ انہوں نے آج اس تقریب کو سجایا ہے سنوارا ہے, ایک تقریب کے سجانے اور سنوارنے میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں کہ وہ عروج تک کیسے پہنچتی ہے. تو اب آئیے کچھ اظہار خیال کے لیے میں صاحبزادہ نور العین صابری صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں, ملتمس کرتا ہوں تشریف لائیں اور وہ اظہار خیال فرمائیں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسٹیج پر جلوہ گر آل رسول شہزادہ غوث الورا نبیر سید الشہداء آسمان خطابت حضرت علامہ مولانا الحاج سید امین القادری صاحب قبلہ, ماہر قانون داں عالی جناب ایڈوکیٹ خلیل احمد اشرفی صاحب, حافظ غفران سیفی صاحب, حافظ مقصود اشرف صاحب, حافظ اسماعیل یارلوی صاحب, آل رسول سید مقیم علی نوری صاحب, صوفی رمضان چشتی صاحب, حافظ اسماعیل چشتی صاحب, سیٹ اکبر اشرفی صاحب, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام. اصل میں حضور صوفیہ ملت کا ظرف رہتا تھا کہ سب کا نام بنام القابات کے لیا کرتے تھے. حاجی اطہر حسین اشرفی صاحب, تمام معززین شہر, عاشقان رسول. آج کا یہ جلسہ حضور سلطان الصابرین مقدوم العالمین سلطان مقدوم سید علاء الدین علی احمد صابر پاک کلیری سے منسوب ہے. حضور صوفیہ ملت علیہ رحمت و رضوان کی روایت رہی ہے کہ وہ جشن صابر پاک پہ حضور سید امین القادری صاحب قبلہ کا خطاب نایاب رکھتے تھے. اسی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج کا یہ جلسہ حضور صابر پاک سے نام سے منسوب ہے. مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا جلسہ ہم کر پائیں گے, آپ لوگ آ پائیں گے, مگر سرکار صابر پاک کا فیضان ہے, حضور صوفیہ ملت کی نگاہ ہے کہ آج یہ محفل سجی ہوئی ہے. سرکار مقدوم العالمین کا یہ جشن چند منٹوں میں ایک چھوٹی سی میٹنگ میں مجھے معلوم ہے, مجھے یاد ہے, طے ہوا تھا. 12 ربیع النور کو 13ویں شب کے دن محفل سما, 13 ربیع النور کو جلسہ. اس دن سے مجھے یاد پڑتا ہے یہ روایت برقرار ہے, اور انشاءاللہ حضور صوفیہ ملت نے علی اعلان کہا کہ تا حیات مقرر آل رسول حضرت علامہ مولانا الحاج سید امین القادری صاحب قبلہ انشاءاللہ جب تک میری زندگی رہے گی یہ جشن منایا جائے گا, اور اس میں میری زندگی بھر تک حضور سید امین القادری صاحب قبلہ کا خطاب ہوتا رہے گا. اور انشاءاللہ میرا ایک صاحبزادہ ہے محمد سبطین صابری صاحب, اسے بھی وصیت نصیحت کرتا ہوں یہ جشن کرتے رہے اور سید امین القادری صاحب قبلہ کو بلاتے رہے.
मेरी उम्र हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला को लगी। ये दुनिया और इस सुन्नियत का ऐसा नाम, ऐसा सितारा, जो हुजूर सूफिया मिल्लत कहा करते थे कि देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। उनके पास एक चिट्ठी आई कि ये नारा ना कहा जाए, तो उस दिन से हर साल वो नारा लगाया करते थे। ऐसा अहले सुन्नत का शेर, ऐसा अहले सुन्नत का खतीब जो हिंदुस्तान भर में एक मकबूल नाम बनकर उभरा, और अहले सुन्नत में एक आशिकान रसूल के लिए, एक दिलों की धड़कन के लिए हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला का नाम महफिल में काफ़ी हो गया। कोई दूसरा मुकर्रिर, कोई दूसरा खतीब इनके आगे बुलाने के लिए महफिल में ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नाम आले रसूल सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला का है। आज का ये जलसा ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम के बैनर तले सजाया गया है। मरकज़ रूहानियत खानका इमदादिया इसकी ज़ेर सरपरस्ती फरमाती है, मखदूम साबिर एकेडमी इसकी ज़ेर हिमायत फरमाती है, मगर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम की मार्फत सजाया गया। गुज़िश्ता दिनों ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम ने एक काम किया, महाराष्ट्र भर में जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परमिशन तलब किया। शायद मुझे ऐसा लगता है हुजूर सूफिया मिल्लत के जाने के बाद ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम पर नजरें ज़्यादा होने लगी, मुखालफत ज़्यादा होने लगी, मगर मालूम होना चाहिए एक कलंदर है हुजूर सूफिया मिल्लत 14 बुजुर्गों से खिलाफत याफ्ता ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम की बुनियाद डाली। ये ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम एक ऐसे नाम, एक मुहर्रिक ने बनाई जिसके रहने से तमाम तंजीमें उरूज पे रहती थी। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम की मुखालफत करने वाले चाहे जो भी हो, कितनी भी बड़ी तंजीम हो, हम इत्तेहाद अहले सुन्नत चाहते हैं, इत्तेहाद अहले सुन्नत पे काम करना चाहते हैं। हुजूर सूफिया मिल्लत ने हमें सिलसिले पे काम करने के लिए नहीं कहा, अहले सुन्नत का इत्तेहाद के लिए, बनाम अहले सुन्नत के लिए काम करने के लिए कहा। इंशाअल्लाह मुरीदीन खुलफा हुजूर सूफिया मिल्लत के बनाम अहले सुन्नत काम करते रहेंगे। इसे मुखालफत की नजर से देखने वाले, इसे मुखालफत करने वाले अलल ऐलान कहता हूँ, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम इंशाअल्लाह पूरे इंडिया में जगमगाएगी, पूरे भारत में जगमगाएगी। आज का ये जलसा ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम को तहरीक देने का है। ये जलसे में हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब से दुआ चाहते हैं कि ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम को हम पूरे भारत में फैलाएंगे और उसकी सरपरस्ती हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब फरमाएंगे। आज ये जश्न मखदूमुल आलमीन है, मखदूमुल आलमीन के जश्न में इतने सारे उलमा, इतने सारे सूफिया, इतने सारे हाज़रीन तशरीफ लाए। ये इस बात की दलील है कि ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम आज भी जिंदा है। अगर जिंदा ना होती तो ये मजमा ना होता, ये उलमा ना होते, ये सूफिया ना होते। आज मुझे एक स्क्रीन शॉट डाला गया, कहा गया कि सैयद अमीनुल कादरी साहब का जलसा आप चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। मैंने किसी को बताया नहीं, एक स्क्रीन शॉट डाला गया, कहा कि पिछले साल अतर जियाई साहब आ गए थे, सबकी भी कुछ हो सकता है। मैंने कहा हुजूर सूफिया मिल्लत ने अगर मुझे कुछ नसीहतें वसीयतें करी, बहुत कम नसीहत वसीयत करी, उसमें से ये है कि जश्न मखदूमुल आलमीन हर साल सजाते रहना और हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब का खिताब कराते रहना। अगर ये जश्न हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब के खिताबत से हुआ ही नहीं, तो अब एक बाप का फर्ज कैसे अदा हो, एक बेटे का फर्ज कैसे अदा होगा कि वो अपने बाप की वसीयत और नसीहत छोड़ कर किसी और आले रसूल को, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला को हुजूर सूफिया मिल्लत ने अपना ताज उनके कदमों में रख दिया। इतना हिकमतों का आमिल, इतना कलंदर, 14 बुजुर्गों से खिलाफत याफ्ता हुजूर सूफिया मिल्लत की क्या सोच थी कि अपना ताज कदमों में रख दिया। आज हम शुरू हुए या कहते हो कि बंद कर दिया जाए। ये रिश्ता, ये जश्न इंशाअल्लाह ता क़यामत सजता रहेगा। और हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला 13 रबीउल नूर को इंशाअल्लाह आते रहेंगे। और ये जश्न जिन जिन लोगों ने सूफी जमील कादरी टेलर ने, सेठ अकबर अशरफी ने
मखदूम साबिर एकेडमी ने ऑल इंडिया सुन्नी जमात इस्लाम के तमाम जिम्मेदारों ने सजाया, सबको मुबारकबाद, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने मुअज़्ज़िज़ीन और सूफिया किराम उलमा किराम आए, सबका शुक्रिया, बिलखुसूस मेरे खानवादे की जानिब से, मेरी जानिब से, ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल इस्लाम की जानिब से, मखदूम साबिर एकेडमी की जानिब से, हुजूर सूफी मिल्लत की जानिब से सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तशरीफ़ लाए और हमारी रौनक में फैज़ पहुँचाया, हमारी रौनक को बढ़ाया। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये जश्न मनाने में हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहब का हमेशा सरपरस्ती रहेगी और ये उलमा का हमेशा साथ रहेगा, ये सूफिया किराम की हमेशा सरपरस्ती रहेगी और आप हाज़रीन का हमेशा साया रहेगा इंशाअल्लाह ता क़यामत सजता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें